خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ ہے جس کا پروردگار بغیر حساب کے جنت میں جسے ڈالے گا۔ نبی کی بارگاہ میں آیا، باہر سے دستک دیا، نبی کی کان میں آواز گئی، نبی نے صحابی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جس کو بغیر حساب کے پروردگار جنت میں ڈالے گا۔ وہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر جب گئے دروازہ کھولا، حیران ہو گیا۔ آنے والا کوئی اچھی شکل والا نہیں تھا، ان کی شکل سے، ان کی شکل و شباہت سے خوبصورتی نہیں ٹپک رہی تھی، لگ یہ رہا تھا کہ کوئی دیہات سے آنے والا، دیہات سے چل کے آیا ہے، الجھے ہوئے بال ہیں، اس کے بدن پہ گرد و غبار ہیں۔ آیا نبی کو سلام کیا اور نبی کو سلام کر کے بیٹھا، کچھ دیر نبی سے بات ہوئی، چلا گیا۔ وہ دونوں صحابی اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، وہ دونوں صحابی پھر آئے نبی کی بارگاہ میں، ہر دن کی طرح آ کر دو طرف بیٹھ گئے، نبی سے بات ہوئی، اچانک پھر آواز آئی، اچانک دوسرے دن پھر دروازے سے آواز آئی، دستک آئی، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، پھر گئے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی انسان جو کل آیا تھا آج بھی آیا ہے، وہی الجھے بال ہیں، وہی بدن پہ گرد و غبار ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، نبی کو سلام کیا، بیٹھ گیا، نبی سے تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اٹھ کے چلا گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہ دونوں صحابی پھر آئے، نبی کی بارگاہ میں پھر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہے، حدیث پر چرچا ہو رہا ہے، کچھ دیر کلام ہوا، پھر آواز آئی، نبی نے کہا جاؤ جلدی کرو دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ دونوں صحابی گئے، دروازہ کھولا، کوئی تیسرا دوسرا نہیں، وہی نوجوان جو کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، آج بھی وہی کھڑا تھا۔ ان کے الجھے بال تھے، بدن میں پھٹا پرانا کپڑا تھا، گرد و غبار تھے۔ دونوں صحابی اب سوچ رہے ہیں معاملہ کیا ہے، یہ آنے والا دیہاتی نہ شکل کا اچھا ہے، نہ صورت کا اچھا ہے، نہ تو خوبصورت ہے، نہ تو اس کے کپڑے اچھے ہیں، نہ تو ان کا کلام اچھا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یہ آنے والا وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ نبی سے بات کر کے جب جانے لگا، یہ دونوں صحابی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، دونوں صحابی اس کے پیچھے پیچھے کافی دور تک گئے۔ جب کافی دور گئے، وہ نوجوان جب پلٹ کے دیکھا، کہا آپ دونوں صحابی کہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ؟ دونوں صحابی نے عرض کیا میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 3 دن سے آپ آ رہے ہیں، آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ آپ کی اچھائی کیا ہے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا نہیں آپ کو بتانا ہوگا، آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے جس پر نبی راضی ہے اور میرا خدا راضی ہو گیا ہے؟ نوجوان نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا 3 دن آپ آئے، نبی نے مجھ سے کہا جو ہی دروازے میں دستک آپ نے دی، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اس لیے کہ باہر وہ کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا، آپ کی شکل اچھی نہیں ہے، آپ کی صورت اچھی نہیں ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے میرے نبی راضی ہو گئے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا بھائی میری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہے، بس 5 وقتہ نماز پڑھ لیتا
देता हूँ। मेरे पास माल नहीं है कि मैं सदका या ज़कात अदा करूँ। मेरे पास कोई अच्छाई चीज नहीं है। शायद ये तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। हाँ, एक बात जरूर है। कहा क्या? कहा आज से कुछ दिन पहले मैं सख्त बीमार हो गया था। मैं ऐसा बीमार हो गया था कि लोगों ने मेरे हयात की आस तो छोड़ दी थी। लोगों की आवाज से, कानों से आवाज, लोगों की जबान से आवाज आ रही थी, अब ये नौजवान नहीं बचेगा, इसकी सेहत खराब हो रही है, इसकी उम्र कम हो गई है, इसको कौन सा मर्ज लाक हो गया है, अब शायद ये नहीं बचेगा। लोगों ने जब ये वाविला मचाया, मेरे घर वाले एक दिन मेरे पास आए, मुझसे कहे तैयार हो जाओ। मैंने कहा तैयारी की क्या वजह है? उसने कहा चलो तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊं। दोस्तों, मैंने बबांगे दोहल कहा था रहने दो। लोगों ने आस छोड़ दी है, छोड़ने दो, लेकिन मैंने आस नहीं तोड़ी है। मुझको मेरे खुदा पर भरोसा है। रहने दो सारी दवाएं, रहने दो इलाजो मुआलजा। मैं अपने खुदा के जिम्मे अपने आप को हवाला करता हूँ। अर्ज करता हुए मौला, मुझे अगर मुझे अच्छा ही से साथ इस दुनिया में रखना है तो रख मौला, वरना मुझको उठा ले। ये कहना ही था कि धीरे धीरे मेरी बीमारी खत्म होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए हैं। अब न तो मुझको बुखार आ रहा है, न तो कोई छोटी बीमारी मेरे करीब आ रही है। यही वजह है कि मैं रोजाना जंगल से आकर नबी से मुलाकात करता हूँ और मुलाकात करके फिर अपने काम में चला जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी का मामूल है। दोस्तों, हदीस पेश करके मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आज लोग मायूस हो जाते हैं अगर किसी वजह का किसी तरह का मर्ज लायक हो जाए, हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, हम नाराज होकर हम वावेला मचाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि मेरे परवरदिगार ने मुझको नाशुक्रा नहीं बल्कि शुक्रगुजार बंदा बनाया है। हमें ये चाहिए कि हम हर मौके पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौला हमसे शुक्र अदा करवाना चाहता है। हमारे ऊपर अगर किसी तरह के हालात आते हैं, हमें ये महसूस करना चाहिए कि आजमाइश की घड़ी है। हमने खुदा की बारगाह से जब दुनिया में कदम रखा था, परवरदिगार से मेरा वादा था, ए मेरे परवरदिगार, मैं जन्नत जाऊंगा, तेरी इबादत करूंगा। हम तेरी इबादत ही के लिए इस दुनिया में आ रहे हैं। मौला, हम तेरी इबादत करेंगे। मैं पैगाम ये देना चाहूंगा कि हम और आप जरा जिंदगी का मुहासरा करें। हम जरा सोचें कि हमने अपने खुदा से जो वादा किया था, क्या वो वादा हम पूरा कर रहे हैं? हमको पैदा किस लिए किया गया था? दुनिया में इंसान पैदा इसलिए किए गए थे कि वो अल्लाह को एक माने, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएं, अल्लाह की इबादत करें हजरात। लेकिन मामला क्या है, आज हम खाने कमाने में लग गए हैं। खाना कमाना भी जरूरी है, जिस्म में अंदर ताकत भी जरूरी है और इसके लिए ग़िज़ा की तलाश भी जरूरी है। लेकिन क्या तलाश हम हक रास्ते से करें या नाहक रास्ते से करें? हमें ये चाहिए कि हम रिस्क की तलाश करें, लेकिन हमारी सोच ये हो कि हम वो रिस्क तलाश करें जिस पर खुदा राजी, मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। हजरात, देखा ये जाता है हम कहीं भी अपने रिस्क को तलाश करते हैं, लेकिन रिस्क तलाश करने में हम कितनी गलतियां करते हैं। अगर हम उस गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे, जरूर याद रखिए अल्लाह की रहमत हमारे घर में होगी। हम परेशानियों से बचते हुए नजर आएंगे। हमें ये चाहिए कि हम खुदा की बारगाह में सर झुकाएं। खुदा ने अगर मुझको माल दिया है, खुदा की बारगाह में हम ज़कात अदा करें, सदका अदा करें, सदक़े फित्र अदा करें। दोस्तों, हमें ये चाहिए कि मेरे सामने अगर कोई साइल आए, जैसा कि मौलाना शकील ने अभी आपके सामने बड़ी तफसील के साथ और तफसील के साथ आपके सामने बयान किया, हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है। लेकिन इंसान इतना अजीब है, ये इंसान कितना अजीब है। खुदा की बारगाह से आया हुआ माल हम अपना कह रहे हैं, वरना सही बात तो ये है कि हमारे पास जो कुछ है ये हमारा कुछ नहीं है, ये तो उसी मौला का है, यही वही परवरदिगार का है। परवरदिगार का माल है, हम उसके रखवाले हैं। परवरदिगार जब चाहे हमसे जान की भी कुर्बानी ले सकता है, परवरदिगार जब चाहे हमसे माल की भी कुर्बानी ले सकता है। और वो बंदा जरूर कामयाब होता है जो अल्लाह की राजी पे रजा हो जाए, अल्लाह की राजी पे रजा हो जाए। तुम्हारी बारगाह में, तुम्हारे घर में आकर अगर दस्तक देने वाला एक फकीर, एक साइल आपके बारगाह में आकर सवाल करता है तो उसे झिड़किए मत,
बल्कि चाहिए ये कि आप अपने जायज कमाई में से कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। हो सकता है आने वाला किस मिजाज को लेकर आया है, कौन सी शक्ल लेकर आया है, हो सकता है कि खुदा की बारगाह से आपकी बारगाह में आजमाइश की घड़ी है। हजरात आइए चलते चलते एक वाकया मैं आपको बताऊं। आज से बहुत पहले मैं उर्दू डाइजेस्ट में एक वाकया पढ़ा था तो मुझको बड़ा महसूस हुआ था। वो वाकया ये था, एक इंसान था, जब उसका इंतकाल होता है उसके घर में उसका एक बेटा था। उसके बेटे ने सोचा कि हमें तालीम हासिल करनी है, लेकिन होता क्या है, बाप का साया सर से उड़ गया। गरीबी का दौर था। आज के दौर में कौन गरीब है? कल की गरीबी को जरा सा महसूस करें। कल के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे हैं, हमारे आबा व अजदाद अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारे हैं, जरा उसको हम महसूस करें।